جی ناظرین، جو منظر آپ کے سامنے ہے یہ ہے باب کشمیر کا پل، اور اس پل کا افتتاح کیا تھا پاکستانی حکمران جنرل ضیاء الحق نے۔ اتفاق سے اس دن میں بھی ملتان سے یہاں موجود آیا ہوا تھا، تو اس منظر کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے اب پل کی ایک سائڈ دیکھ رہے ہیں کہاں ہے، اور نیچے تک جنگل ہے، مٹی برساتی پانی کی وجہ سے آنے سے بھر چکی ہے، اور دوسری طرف بھی یہ سروٹ اور درخت وغیرہ ہیں، اور متواتر اس میں مٹی کی بھرائی بہت زیادہ ہونے سے یہ تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ اور اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ایک دوسرے پل پہ جس پہ میں موجود ہوں۔ یہ سیوریج کے پائپ ہیں اور دیگر، اس کے ہم آپ کو دونوں کنارے دکھاتے ہیں، اور یہ منظر دکھاتے ہیں کہ کناروں پہ کیا صورتحال ہے۔ اس برساتی نالے کی حدود کہاں تک ہونی چاہیے، اور کہاں تک قدرتی بنتی ہیں، اور کہاں تک قانونی ہے، اور اس کی اب کیا صورتحال ہے، اور مستقبل قریب میں اور مستقبل بعید میں کیا ہوگی۔ جی چلتے ہیں اس کے کارنر پر۔ جی ناظرین، یہ کارنر ہے، ہم باب کشمیر پر بھی ایک الگ سے ویڈیو کلپ بنائیں گے۔ یہ اس کا سٹارٹ ہے مین روڈ سے، یہ روڈ پنڈی چونجا اور پھر آگے سرائے عالمگیر کی جانب بڑھ رہا ہے، اور یہاں جو یہ منظر درختوں کے بیک سائڈ پہ، یہاں DHQ ہاسپٹل ہے، اور یہ آپ کے سامنے اسٹیڈیم ہے، اسٹیڈیم کی بلڈنگ ہے، اور اس وقت یہاں کھیل بھی جاری ہیں۔ اور بالکل لاسٹ ٹائم یہ جو پبی ہے یا مٹی کے پہاڑ ہیں، یہ کھمب ہے، اور اب ہم دوسری جانب آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ باب کشمیر کی جانب اور بھمبر شہر کی جانب جا رہا ہے روڈ۔ اب اس کا یہ منظر دیکھیں کہ یہاں سے یہ سٹارٹ ہوا ہے، تو اس کو ایک تو جو قانونی تقاضے ہیں روڈ کے وہ پورے نہیں، اس کو تھوڑا سا پل کو آگے کر کے بنایا جانا چاہیے تھا، تاکہ روڈ کی کچھ حدود جو لیگل ہیں وہ خالی رہیں اور کسی حادثے کا سبب نہ بنے۔ یہ جو اس وقت یہ تعمیر ہے ہلکی سی، اور اب یہ دیکھیں کہ یہاں تک تو روڈ آ رہا ہے جو اس کی لیگل وے ہے، یا تو روڈ کو تھوڑا اور پرلی طرف ہونا چاہیے تھا۔ بہرطور اب ہم بات کر رہے ہیں برساتی نالے کی۔ یہ منظر ہے برساتی نالے کا، حدود یہاں تک آنی چاہیے۔ اگر پل یہاں تک ہے تو پل کو اس حدود میں بنایا گیا ہے، اور اگر پیچھے بنایا گیا ہے تو بھی یہ محکمے متعلقہ جو ادارے ہیں ان سے استفسار کا معاملہ ہے۔ یہ یہاں پہ بزنس ہے، لوگوں نے سٹارٹ کیا ہوا ہے، اور یہ حدود ہے اس کی، اور یہ نیچے تک اس کی تعمیر ہے۔ یہ برساتی نالے کی حدود برساتی نالے پہ تعمیر ہونے والے پل پہ کاؤنٹ کی جا سکتی ہے۔ تو یہ ہم منظر آپ کو دکھا رہے ہیں، جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بھرائی ہو چکی ہے اور تعمیرات ہیں۔ یہ قانونی ہیں یا غیر قانونی، یہ معاملہ تو رہے گا اداروں پر۔ ہم اس کے دوسرے کارنر پہ چلتے ہیں اور وہاں کا منظر آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہاں پہ بالکل جھنڈ ہے درختوں کا، اور جو برساتی بارشوں، شدید بارشوں کی وجہ سے نالے میں پانی آ چکا ہے، اس کی وجہ سے کیا صورتحال ہے یہ بھی وہاں ڈسکس کریں گے آپ سے بھی اور اداروں سے بھی مرحلہ وار۔ یہ منظر ہم آپ کو بار بار دکھا رہے ہیں، اور جیسا کہ ابھی آپ نے یہ منظر دیکھا کہ یہ جو شخص بیٹھا ہے اس نے اعتراض کیا ہے کہ کیوں ویڈیو بنا رہے ہیں، شاید اس کو یہ شبہ گزرا کہ ہمیں کہیں لپیٹ میں لے رہے ہیں، جبکہ انہوں نے بہت سا سامان نیچے رکھا ہوا سٹاک، اور یہ برساتی نالے کی حدود میں تھوڑا بہت ہے۔ تاہم چونکہ یہ تو جب شدید بارشیں اور طوفان آئیں گے، طغیانی آئے گی تو وہ خود لپیٹ میں لے گی، لیکن جو بنوا رہے ہیں اور جن کے سامنے یہ بن رہا ہے، آپ ان کے لیے کیا کہیں گے؟ اور جو اپلیکیشنیں ہوئیں، جو معاملات زیر تحقیق ہیں، زیر تفتیش ہیں، ان پہ بھی غور کیجیے گا۔ کلپ لمبا ہونے سے بچانے کے لیے ہم آپ کو دوسرے کنارے تک لیے چلتے ہیں۔
जी नाजरीन, मैं आपसे मुखातिब हूँ चौधरी फजल रहमान। पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम व कब्ज़ा जम्मू कश्मीर का आज़ाद कश्मीर कहलाया जाने वाला खिता, ये पुल थोड़ा सा टूटा हुआ है। इसका ये जो जाली है आयरन की। अब हम आ गए जी दूसरे कॉर्नर पर, और ये आपको मंजर दिखा रहे हैं। यहाँ से ये रास्ते भी गुजरे और ये जगह खेत के तौर पर भी आबाद है। ये आप थोड़ा सा स्लोप देख रहे हैं, गोया महसूस ये होता है कि बरसाती नाले की हद या हदूद यहाँ तक है, चूँकि ये थोड़ी सी हाइट है और ये फिर स्लोप में नीचे थोड़ा बैठा हुआ रकबा है। ये पुल की तामीर कैसे हुई और यहाँ तक कैसे आया, ये ज़रूरत जैसे भी पूरी की गई। ये इसका मशरकी हिस्सा है। जो मंज़र हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ जंगल की कैफियत है, छोटे से छोटे मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त हैं और इसके इस किनारे पर यहाँ ये लोगों के मलकीती रकबा जात हैं और अराज़ी। और अब हम इसके बिल्कुल दूसरे किनारे पर हैं। यहाँ इस जानिब जो मंज़र आप ओचल देख रहे हैं, यह है मोड़ा सदा। बैक साइड पे जो आबादी है ये मोड़ा सदा की है, और बुलंद वाला जो थोड़ी सी पहाड़ी है उस पर, और इस तरफ गुजरात की जानिब जाने वाला इलाका चिड़ियावला जो पाकिस्तान में एंटर होता है। और अब इसके दूसरे किनारे पर ये पुख्ता रोड है, ये आगे की जानिब बढ़ रही है आबादी की जानिब। ये एक सेंट्रल छोटा सा है जो इसके बरसाती नाले के साइड्स पे रकबा जात हैं, आबाद हैं, और उनका है। ये हमने दोनों किनारे आपको दिखाए और ये महसूस किया या कराने की कोशिश की कि बरसाती नाले का फैलाव कहाँ तक है या नहीं। और अगर ये पुल बहुत ज़्यादा बाहर दोनों जानिब जो इसकी गुंजाइश थी उससे बढ़ के थोड़ा लंबा ज़्यादा रकबे में बनाया गया बरसाती नाले से हटकर, तो अगर इसके जो लीगल इसकी वेड्थ है, चौड़ाई है, उसके अंदर इस पुल को रखा जाए, तब भी हम ये देख रहे हैं कि इस बरसाती नाले के दोनों जानिब कब्ज़ा जात की पोजीशन, कब्ज़ा माफिया की हरकत सकनात जारी हैं। इसमें आप जितनी मर्ज़ी एप्लीकेशनें दें, जो चाहें करें। यहाँ के जो मिनिस्टर्स बनते हैं, इस वक्त स्पीकर हैं, और फिर ये लोग यहाँ के MLA बनते हैं, अपोजिशन में हैं। यहाँ जमातें हैं मुख्तलिफ जो रियासत गैर रियासती हैं, जिनमें पीपल्स पार्टी की हुकूमतें भी रहीं, अब PTI की है और नून लीग की। तो ये लोग हुकूमतें जो पाकिस्तान से आती हैं, जिसमें जमात इस्लामी का भी अमल दखल होता है, जो बहुत से मामलात में ठेकेदारी शो करते हैं कि हम स्टैंड लेते हैं, लेकिन ये स्टैंड लेने वाले लोग शायद कुछ मफादात देखते हैं वोटों के, या कुछ और इनकी मजबूरियाँ होती हैं। तो जो रियासती पार्टियाँ हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, उसका भी कोई किरदार इस हवाले से अभी तक तो नुमाया सामने नहीं आया, या शायद वो मफादात की भीड़ चढ़ते हैं या मजबूरियों की। तो ये मंज़र हमने कुछ बातें इजाफी जो की, वो शायद आवाम की ज़ुबान थी, आवाम का तकाजा था, और आम ग्रुप जो यहाँ रियासत के वफादार और बनते हैं, जिनका ये कहना होता है कि हम नेशनलिस्ट हैं। तो यहाँ नेशनलिस्ट भी कभी हमने मुतहर्रिक और कभी इस अराज़ी, इस इंसानी हकूक़ के तकाज़े और शहरी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और सरकारी अराज़ियों और कुदरती जो बरसाती नाले हैं जिन पर किसी तरह कब्ज़ा नहीं होना चाहिए, वहाँ को स्टैंड लेते उस तरह से नहीं देखे जिस तरह के तकाज़े बनते हैं। जब आवाम में से इन लोगों के जो खड़पैंच और लीडर बनते हैं, ज़ाती मफादात आते हैं, तो ये मरने मराने पर तुल जाते हैं, एहतजाज करते हैं, धरने देते हैं। लेकिन जब कहीं कौमी कौज़ की बात हो तो हम देखते हैं कि मसलाहतें बढ़ती जाती हैं। बहुत सी बातों के साथ, कुछ मुआज़रत के साथ भी अगर कुछ बातें कुछ लोगों को नागवार गुजरी हों, कमेंट सेक्शन में आपका इंतज़ार करेंगे कि आप क्या कुछ कहते हैं। तब तक के लिए चौधरी फजल रहमान AALI स्पेस दे के न्यूज़ लिखिए। आली न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।